फिर उसकी गल सुन के गुरी कहन लगा, तू जोबन चल बाहर, मैं आया गड्डी दी चाबी लैके। जद जोबन बाहर आई तो बाहर अपनी पार्किंग च एक नवी गड्डी खड़ी देख के उस दे कोल जाके हैरान नाल देखन लगी। इन्ने नूं सारे घर दे भी बाहर आ गए ते इकट्ठे कहन लगे, हैप्पी बर्थडे जोबन। उन्हां दा हैप्पी बर्थडे सुन के उस वेले जोबन नूं याद आया कि अज तां उसदा बर्थडे ते ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ही फिरदी आ। फिर गुरी उसदे कोल आके उसनूं उसदी नवीं गड्डी दी चाबी फड़ाउंदे होए कहन लगा, हैप्पी बर्थडे मेरीए सरदारनीए, रब करे तू इदां ही हमेशा मेरे विहड़े च खिड़ खिड़ के हसदी वसदी रहें। जोबन ने गुरी नूं घुट के अपने गल नाल लगा लिया ते कहन लगी, गुरप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे बर्थडे नूं इन्ना सोहना ते यादगार बनाउण लई, पर तुहानूं किवें पता लगा कि मैनूं यही गड्डी बहुत पसंद आ। गुरी तेरी छोटी भैन बाणी ने उसने ही मैनू दसिया सी कि जोबन नूं फोर्ड रैप्टर दा पिकअप ट्रक बहुत पसंद आ। सच्ची तेरी पसंद दा बहुत ही जबरदस्त आ। ये तो मेरा भी ड्रीम भी ट्रक सी, मैं कदों दा सोच रहा सी लैण नूं। चलो अज तुहाडे बहाने मेरा भी शौक पूरा हो गया। आओ हुण अपनी गड्डी च बैठो, आराम नाल ड्राइव करना, इसदा इंजन बहुत पावरफुल आ। फिर जोबन अपने बेबे दे कोल आई ते उन्हां दे पैरी हथ ला के आशीर्वाद लिया। उन्हां ने उसनूं जन्म दिन दीआं वधाइयां दित्तियां। फिर भूआ ने भी उसनूं गल नाल ला के प्यार दिता। जद बाणी दी वारी आई तो वह कहन लगी, भाभी हैप्पी बर्थडे, तुसी तो बहुत लकी हो जो इन्नी वधिया तुहानू गड्डी मिली आ, मैनू एक झूटा मिलेगा। जोबन ने बाणी नूं घुट के अपने गल नाल लगा के कहन लगी, झूटा क्यों, ये तेरी ही तो है, शाम नूं आपां सारे घूमन चलांगे ते तू इस नूं ड्राइव करेंगी, ठीक है बाणी। हाँ जी। फिर जोबन आके अपनी गड्डी च बैठ गई ते सब ने उसनूं हथ हिला के बाय कीता। दोपहर नूं जद जोबन अपना काम कर रही सी तां रिसैप्शन वाली कुड़ी उसदे कोल आके कहन लगी, मैडम बाहर एक मुंडा आया है जो खुद नूं तुहाडा दिओर दस रिहा, उसदे नाल कोई कुड़ी भी है। जोबन तू चल के उन्हां नूं बिठा, मैं आउंदी आ। फिर कुछ देर बाद जद जोबन वेटिंग हाल च आई तां जैरी ते रूबल नूं बैठिया देख के कहन लगी, बई अज ये जोड़ी मेरी दुकान दा राह किवें भुल गई, सब सुख सांद तां है ना। फिर जोबन आके उन्हां दे कोल बैठदियां कहन लगी, बैठो बैठो, पहलां ये दसो की खाओगे पीओगे। जैरी भाभी वो सब बाद विच, पहलां तुसी अपना बर्थडे गिफ्ट फड़ो, कह के दोवां ने हैप्पी बर्थडे विश कीता। जोबन उन्हां दे हत्थों डब्बी फड़दे खोल के देखदी हुई कहन लगी, हाय ये बच्चियां दे कंगण तां किन्ने प्यारे आ। जैरी भाभी ये घर विच आउण वाले उस निक्के जे मेहमान लई साडे दोवां वल्लों गिफ्ट आ। जोबन बहुत प्यारा गिफ्ट आ, शुक्रिया इस दे लई, पर यह गिफ्ट खरीदिया किसने आ, तेरे काम तां नहीं लगदे। मैनू ये जैरी क्यों, मैं सही कहा ना। जैरी हाँ जी, ये गिफ्ट तुहाडी होण वाली दराणी ने खरीदिया। फिर रूबल जोबन नूं कंगन दिखांदे होए कहन लगी, की होया भाभी कंगन पसंद नहीं आए। जोबन लै दस कमलीए, तू इन्ने प्यार नाल दिते आ, पसंद क्यों नहीं आउणगे। इन्ने नूं उन्हां दी कॉफ़ी भी आ गई। बैठे होए ओह नाले गल्लां मारदे रहे नाले कॉफ़ी पींदे रहे। जद जैरी ते रूबल कॉफ़ी पी के उठ के जाण लगे तां जोबन जैरी नूं कहन लगी, जैरी अज रात सारी फैमिली बाहर डिनर करन लई जा रही आ, तू एक काम करी रूबल नूं अपने नाल ही लै आई, इसे बहाने रूबल दी सब नाल मुलाकात भी हो जाऊ। फिर वह दोवें ठीक है कह के उठ के बाहर नूं चल पे। शाम नूं सारा काम निबेड़ के जोबन जल्दी नाल घर निकल पई। उसदी शॉप ते काम करन वालियां कुड़ियां दा रोज़ दा आउण जाण ते किन्ना टाइम खराब हो जांदा सी। सो ਉਹ ਹੁਣ शॉप की दूजी मंजिल ते बने घर विच ही रहन लग पईयां सन। 6 वजे जोबन घर पहुँच गई। आके वह जल्दी नाल नहाउण चली गई। जद वह नहा धो के बाहर आई तो गुरी पहला ही कमरे च आया बैठा सी। उस नूं देख के जोबन अपने वाल सुकाउंदे होए कहन लगी, हाँ जी हुण जाओ तुसी भी नहा धो के तैयार हो जाओ। गुरी उठ के उसदे कोल आया ते पिछे उसनूं जफ्फी पाउंदियां कहन लगा, जोबन यार तू पिछला कुछ दिनां ते मैनू 2 खुशखबरियां दे के बड़ा ही खुश कर दिता। पहला साडे बेबी दे आउण दी खुशी ते हुण मेरी जान दा बर्थडे बोल के
ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਉੱਤੇ? ਜੋਬਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਆ? ਗੁਰੀ, ਜੋਬਨ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੋਬਨ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੀ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜੋਬਨ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ? ਗੁਰੀ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋਬਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜੋਬਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਪਏ। ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋਬਨ ਤੂੰ ਬਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੀ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਬਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋਬਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਬਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਗੁਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜੋਬਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿਆਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੋਬਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਬਨ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਕੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਜੋਬਨ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੈਰੀ ਵੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਭੂਆ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਰੂਬਲ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ। ਫਿਰ ਰੂਬਲ ਨੇ ਮੰਮੀ ਭੂਆ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋਬਨ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੀ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋਬਨ ਤੇ ਗੁਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਨੇ ਕੇਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਨੇ ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਕੇਕ ਖਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸਭ ਨੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਕੇਕ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਡਿਨਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਰੂਬਲ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਜਦ ਜੈਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਬਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਣੀ ਆ ਫੜ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਰੂਬਲ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੈਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜੋਬਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਲ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੀ ਹੋਣੀ ਖੜੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੈਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ। ਜੋਬਨ, ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰੇ। ਫਿਰ ਜੈਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਖਟਾਰਾ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 100 ਦਰਜੇ ਚੰਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਦ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੈਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਜੋਬਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਣੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਆ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੌਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਬੀਤਣ ਲੱਗੇ। ਜੋਬਨ ਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਜੋਬਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੀ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੋਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੋਬਨ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਮ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜੋਬਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਗੇੜੇ ਘਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜੋਬਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਦ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਧਰ ਗੁਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਬਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਬੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋਬਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਬੇਬੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਜਦ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਬਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋਬਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜੋਬਨ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖਿਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਗੁਰੀ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜੋਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋਬਨ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਰਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਬੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਡੈਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੀ, ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗੁਰੀ ਘੂਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰੇ ਸੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਲੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਸਿਆਣੀ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਭੂਆ ਬਣ ਗਈ ਐ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੀ ਜਦ ਜੋਬਨ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਵੋਗੇ? ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਬਨ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸਾਹਿਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੂਬਲ ਵੀ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੋਬਨ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋਬਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਭੂਆ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੋਬਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੈਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੈਰੀ ਨੇ ਜਦ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦਿਓਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਾ, ਘੁੰਮੀ ਚੱਲੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਬੀ ਰੂਬਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੋਬਨ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਰੂਬਲ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੈਰੀ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋਬਨ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂਗੀ? ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਉਸਦੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਬਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਜੋਬਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਗੁਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋਬਨ ਤੂੰ ਜੈਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਦ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂਬਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਮੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੋਬਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਜੋਬਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰੂਬਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਬਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੈਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੱਕ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੈਰੀ ਤੇ ਰੂਬਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭੂਆ ਗੁਰੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੀ ਤੇ ਜੋਬਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਗਏ, ਪਰ ਰੂਬਲ ਤੇ ਜੈਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋਬਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੀ ਨੇ ਟਰੈਵਲਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। 7-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦਿਓਰਾ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਰੂਬਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੌ ਗਏ। ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋਬਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਘਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਤੇ ਜੈਰੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਜੋਬਨ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੂਬ ਰੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਮੋ ਤੇ ਬਚਨੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੀ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੋਬਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋਬਨ ਆ ਫੜ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਜੋਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਫੜ ਸਾਂਭ ਲੈ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਸਦੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਲੀਨ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੋਬਨ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਖੇਤੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦ ਜੋਬਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਬਨ ਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਘਰ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਫੋਨ
ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਣੀ, ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੋਬਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਐ? ਹਰਲੀਨ ਭੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ, ਲੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜੋਬਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦ ਜੋਬਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਹਰਲੀਨ ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਧੀਏ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਤਾਂ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੋਬਨ, ਬੇਬੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਜੋਬਨ ਆ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਬੇਬੇ, ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਨੱਖੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵਲੈਤ? ਜੋਬਨ, ਬੇਬੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਡੀ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਬੇਬੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ? ਬਚਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਮੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਜੋਬਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਚਨਾ, ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਸਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਚਨਾ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਲੀਨ ਤੇ ਜਸਮੀਨ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਬਚਨਾ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਧੀਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਰੱਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਜੋਬਨ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਬਚਨੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਧੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਗੁਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਬੇਬੇ ਰਾਤ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਮੋ ਧੀਏ ਮੈਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਾਜਰ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਾਂ? ਕਰਮੋ ਨਾ ਧੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਲੀਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੋਬਨ, ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਕੱਢਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਜੋਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਜੋਬਨ ਆ ਕੇ ਧਾਰ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਖੜੀ ਜਦ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਚੁੰਨੀ ਖਿੱਚੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟੀ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਬੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਹੁਣੇ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਰਲੀਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੀਦੀ ਇਹ ਮੱਝ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੱਟੀ ਇਸਦਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਆ ਨਾ? ਹਰਲੀਨ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ, ਭੂਰੀ? ਪਰ ਕਿਉਂ? ਹਰਲੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਰਲੀਨ, ਦੀਦੀ ਕੱਲ ਦਿਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕਿਊਟ ਜਿਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਰੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਯੂਅਰ ਭੂਰੀ ਸੋ ਮੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋਬਨ ਨੇ ਧਾਰ ਵੀ ਚੋ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰਲੀਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਜੋਬਨ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋਬਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੀ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਧੀਏ, ਨਾਲੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਜਦ ਜੋਬਨ ਨੇ ਰੂਬਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੋਬਨ, ਸੱਚੀ ਬੇਬੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੇਬੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋਬਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਬਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ
ਚਲਾ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੋਬਨ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੀ ਜੋਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਆ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਕੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੈਲਟ ਲਗਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀਟਰ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੋਬਨ ਦੀ ਬੇਬੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਬਨ ਦੇ ਬੇਬੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜਨਕ ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਮੋ ਧੀਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੁਰੇ ਚੜ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਨੇ ਜੈਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆ ਲਓ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਬੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੀ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋਬਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਬਣੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੋਬਨ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੁਰੇ ਵੀ ਚੜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ, ਭਾਬੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀਰੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੀ ਨੇ ਜੈਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਬਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਓਰਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਆ। ਜੈਰੀ, ਭਾਬੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਬਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਬਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੈਰੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੋਬਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋਬਨ ਦੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਲ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਰੂਬਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਰੂਬਲ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਰੂਬਲ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਰੂਬਲ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਿੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰੂਬਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏ। ਆਖਰ ਰੂਬਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜਾ ਲੱਭਾਂਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਬਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਫੋਟੋ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਬਿੰਦਰ ਜੈਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨੀ ਰੂਬਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਏ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।